इलल कअबैन व इन कुंतुम जुनुबन फत्वहरू व इन कुंतुम मर्दा औ अला सफरिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लामस्तुमुन निसाअ फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन त्वय्यिबन फम्सहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन्हु मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरजिन वलाकिन युरीदु लियुत्वहिरकुम व लियुतिम्म निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम। दे आयत की यौ द मुज़ द पारा द अवदस कवलु हुक्म दे दग शांति द अवदस प ज़िमन की प मौज़ू बांदे द मसह कवलु हुक्म दे। ब्या द जनाबत ना द गुस्ल कवलो बारकी हुक्म दे। ब्या का बिलफरज उबनवी ची उबनवी नु द तयम्मुम कवलो हुक्म दे। नो अल्लाह जल्ला जलालुहु फरमाई हे मोमिनानो आगा वक्त की चौधरी गई तासु मुस्ताम आगा वक्त की चेरा दो कई दौदुल मुस्कवलुताम फ़ग़सिलू वुजूहकुम पसुइन जई मुखुन अखपलाम खपल मुखुन तासु पौबो बांदी उइन जई चिकला मुस्तउदरी गई चार अंदाम की सलोर फ़र्ज दी नो पसलोर फ़र्ज़ों की लुम्बने फ़र्ज मखविन जल्दी द्वेम नंबर फ़र्ज चे दे आगा संगुल सरा लासुना विन जल्दी द्रेम नंबर फ़र्ज द सर मसा कवल्ली आव सलोरम नंबर फ़र्ज चे दे आगा खपी विन जल्दी नो पचार अंदाम की सलोर फ़र्ज दी आप पागी के लुम्बे द मख बयान अल्लाह जल्ला जलालुहु उकड़लो फ़ग़सिलू वुजूहकुम पसुइन जई मुखुन अखपलाम खपल मुखुन उइन जई उस द मख मिकदार सुमर दे मख सुमर अंदाजे तवैल शी नो द मख मिकदार द विंजलो की चिकम फ़र्ज दे आगा द सर तंदे चे दे तंदी की चिकम जाए कि द सर दा विख्तरा टुकीगी द बाज़ बंदा द तंदी दा विख्त गुर्दी दलीवी रीजी दलीवी आगा नदी मुराद बल्कि कम चिलका मसलन विख्ते सड़ी सही सालिम भी विख्ते वतली नवी रीजी दली नवी लका मसलन द माशूम वेख्त शवल द माशूम वेख्त चे कम जायना राखतली वी द सर वेख्त नो द आगा जायना द मख मिकदार रा शुरूशी तंदी द पास द आगा जायना मख रा शुरूशी लांदी द जने पूरी द जने दा इंतहाई हद चे देन दा यौ तरफ बानी द मख मिकदार शो द्वेम तरफ बानी द वग द यौ नरमीन वाली द बली नरमी पूरी दा द मख मिकदार दे दा अंदाज़ा विंजल चे दे दा फ़र्ज दी फ़ग़सिलू वुजूहकुम पसुइन जई मुखुन अखपलाम उस कद यौ सड़ी प मख बांदे रंगई गिरवी आव द मख दा सरमन प किखकारी प गिर के लांदी नो दे द मख दा सरमन विंजल प द बांदी दा फ़र्ज दी आव कद यौ सड़ी गिरा डेर द्रन गिरवी वेख्त पे डेर ज़्याद वी नो दे ब सिर्फ और सिर्फ चे दे दा पासनी वेख्त व विंजी
چې کم د مخ په مقدار باندې دي هغه ویښته وینځل په ده باندې فرض دي او هغه څرمنې ته اوبه رسول په ده باندې فرض نه دي چې ګیرې ډېره ګڼه ده چې د مخ دا څرمن پکې نه ښکاري نو د مخ دا پاسنۍ ګیره وینځل دا قایم مقام د مخ د څرمنې وینځلو ګرځي لکه مثلا په سر باندې مونږه مسح کول فرض دي نو چې یو سړی سر کټاوي نو هغه په سر باندې په سرمنه باندې مسح وشي که یو سړی په سر باندې ویښته وي او د سر دا سرمن پکې نه ښکاري نو هغه ویښتو باندې چې مسح وشي نو هغه قایم مقام د سر باندې د مسح ګرځي مسح خو تا د سر په ویښتو باندې وکړله خدا قائم مقام داغی گرزی فاغسلوا وجوهکم پس وینزی مخون خپل مخون وینزی و ایدیکم او لاسون خپل الالمرافق د سنگلو سپوریا سنگلو سرام لاسون خپل وینزی سر د سنگلو سنگلی پلاسونو وینځلو کې داخلي دي ید خویل شي د دې مړوند نه واخلې د ترخونو پورې خو الله جل جلاله غایه ذکر کړ چې د سنگلو پورې وینځئ سره د سنگلو باندې وینځئ لاسونه وایدیکم او لاسونه خپل الی المرافق سره د سنگلو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے وی نبی علیہ السلام چی باودس کولو اوبو بے پا سنگلو باندی راواڑا ولی سنگلو باندی بے اوبا راواڑا ولی وامسخو برؤسکم او مسکی سرون خپل سرون اغام پا سرونو باندی مسحاو کئی او سرونو باندی مسح کول آیا پټول سر باندې مسح کول فرض دي یا د سر په بعضی مقدار باندې مسح کول فرض دي نو په دې کې د علماو اختلاف ته امام مالک رحمه الله امام احمد ابن حنبل رحمه الله وایي چې د ټول سر مسح کول دا فرض دي وامسحوا برؤوسکم کې وای با زائده ده مسح کوي سرونه خپل وای دا ټول سر باندې مسح کول چې دی نو وای دا فرض دي زمونږ امام ابو حنیفه رحمه الله وای چې نه د ټول سر مسح کول هغه فرض نه دي بلکې د سر هغه څلورمه حصه باندې مسح کول دا فرض دي څلورمه حصه باندې مسح کول فرض دي څلورمه حصه چې د سر مسح وکړه نو د مسح وشوه ټول سر راګیرول چې دی نو هغه پدې کې فرض نه دی مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنہ نے روایت دی وای نبی علیہ السلام توضا او داسې وکړلو فمسح بناصیته ومسح علی الخفین والامامتین نبی علیہ السلام په ناسیه باندې مسح وکړه ناسیه د سر د مخکینی حصے ته ویل شي او په موضوع باندې مسح وکړه او په پټکی باندې وامسحوا برؤوسکم او مسح وکړئ برؤوسکم په سرونو خپلو باندې امام شافعی رحمه الله پاک یو مسلک دا دی چې مسح کول دا په د سر په هر څومره مقدار چې تا مسح وکړه نو بس کافي شوه که څلورمه حصه وي او که د څلورمې حصې نه کم وي لږ مقدار هم وي نو هغه صحیح شوه امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې آیت دا مجمل دی ځکه وایي ټول سر چې دی هغه نه دی مراد نو د دې بیان بیا په حدیث شریف کې راغلی دی د مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنہ وارجلکم الی الکعبین
او خپی اوینځي خپی خپلې دا عطف ته په ایدیکم باندې فغسلوا وجوهکم وایدیکم پس مسکای وجوهکم خنخبلا وایدیکم او لاسونه خپل ال الکعبین دا گیټو پوری سر د گیټو خو وی خپی وینځي گیټو سره خپی وینځي نو دا عطف راغله پای دیکم نو مراد دی وینځل دی او خپی وینځي د گیټو سره دا یو قرات ته پدې کې او قرات دا امام نافع رحمه الله ابن عامر او قصائی رحمه الله او یعقوب او حفص اغه دا قرات کړي چې دا وارجلکم د لام د پاسا زبر دی او یو قرات باندې کې د جرم راغله دی وارجلکم او خپل چې دی اغا وینځیا اوس دې آیت نام علماء دا مسله را استلی دا چې په موضوع باندې مسح کول دا جایز دی موضوع باندې مسح کول دا جایز دی او دې کې یو شیعاګانو مسلک ته هغه وي په خپو باندې به مسح کوي په خپو باندې به مسح کوي خدا د جمهور علماء خلاف خبره ده د نبی علیہ السلام نا صحابه کرامو روایت کړي دي د خپو د وینځلو او دومره صحابه کرام دي چې دا غیش میرا هم ناممکن ده چې تاسو نبی علیہ السلام دا شانتي او دس کې خپي وینځلې دي صحابه کرامو هغه خپي وینځلې دي په دې باندې د صحابه او اجماع ده او په دې کې د چا خلاف هم نه دی کړي بیا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا روایت تے وی منگا نبی علیہ السلام وی زمون لگرستو پاتشو پا یو سفر کی بیا نبی علیہ السلام منگ تراو رسیدلو دا موز وقت راغلے و منگا او دس کولو پا منگا وی پخبوبانی مسی کولی نبی علیہ السلام آوازو کو ویل للعاقاب من النارین سخت عذاب د پار د پوندو د اورنا د پوندو د پار د اورنا سخت عذاب د چتا تاسو پوندې لوندې کړي نه دی بل روایت راځي چې نبی علیہ السلام را ورسېدل او د بازي کسانو د پوندې آغاز زلیدلې او ورته نه رسېدلې پوندې نه لوندې کړي په او دس کې او ورته نه رسېدلې نبی علیہ السلام فرمایل چې دی پوندو د پار سخت عذاب دی د اور او کامل او دس کوي یعنی پوندې خیل وندوي گټي خیل وندوي خپټول چې دی اغا وینځي چې څومره د خپې مقدار دی د گټو سره وینځل دی مسح جایز کړی د علماو نبی علیہ السلام نه روایت راغلی دی په مسح کولو په موضوع باندې اوس شیعاګان وای په خپو باندې با تاسو مسح کوي نو په خپو باندې مسح په هغه صورت کې جایز ده چې کله یو سړی موضع چولی وي نو بیا د موضوع د پاسه چې دی هغه مسح کولی شي موضوع باندې د مسحو کې ډیر زیات روایات چې دین او آغا د موضوع باندې مسح کول بارک راغلي دي او سخت ساړه دي جمع دي یو سړی د خپې وینځل ګران دي موضوع دی واچوي او د موضوع خپې دی نه وینځي د موضوع د پاسه د مسحو کې مسافر سړی 3 ورځې او 3 شپې مسح کولی شي مقیم سړی یو ورځ او یو شپه مسح کولی شي او روایات راغله دی وی روایات تقریبا اتیا راویان چې دی اتیا راویانو نا موضوع باندې مسح کولو روایات راغلی پدې کې اشاره مبشره هم دي لس هغه صحابه چې هغه ته د جنت زیر ورکړی شوی دی
بل حسن بصری رحمه الله نه روایت ته هغه وای چې ما ته اویاو صحابه روایات بیان کړي د مسح علی الخفین موضوع باندې مسح کولو د دې روایات ما ته د اویاو صحابه کرامو نه را رسیدلې دي. امام ابو حنیفه رحمه الله وای چې ما موضوع باندې مسح کولو باره کې خبره نه کوله تر دې پورې چې ما ته د دې باره کې داسې دلایل راغل لکه څنګه د رزې د رڼا چې وي د رزې د رڼا غوندې ما ته دلایل راغل نو ما د موضوع باندې مسح کولو باره کې قول وکړو. روایت د امام ابو حنیفه رحمه الله چې ما ته یره د کفر په هغه چا باندې چې څوک موضوع باندې مسح کول هغه نه مني موضوع باندې چې څوک مسح کول وای نه مني ما ته په هغوی باندې د کفر او د کافر کېدلو هغه یره ده. او دس کې پرله پسې والے شرط نه دی. اوس یو سړی الله جل جلاله فرمایلی چې تاسو او دس کوئ مخ ووینځئ لاسونه ووینځئ خپې ووینځئ او په سر باندې مسح وکړئ او خپې ووینځئ. په دې ترتیب باندې الله جل جلاله بیان فرمایلی دی. علما وایي چې په دې کې ترتیب شرط نه دی فرض نه دی واجب نه دی. امام ابو حنیفه رحمه الله وای درې واړه ائمه وای چې نا ترتیب کول پدې کې چې دی هغه شرط دی یعنی واجب دی. نو مطلب دا شو د امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبانه کې یو سړی او دس کوي او لومبې خپې وینځلې بیا یې لاسونه ووینځله او په آخر کې مخ ووینځلو نو دا هم جائز دی او داسې وشو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے ما ابالی بی ای آزاء بداتو وی زما اس پروانشتا چی ما پا کم اندام بانی شروع واچولا او دس کوم کڑم بے میں اخبیو وینزلی او کڑم بے میں مخو وینزلو کڑم بے میں لاسونو وینزلا پدی وی زما سا پروانشتا دے. دغه شانتی موالات او پرله پسې والے پکې هم شرط نه دی. یو سړی که بالفرض داسې وکړي چې یاره مخې ووینځلو چې مخې ووینځلو ټلیفون ورته راغی اوس په ټلیفون باندې د خبرې کولې مخې وچ شوی دی چې مخې وچ شوی دی نو بیا چې خبرې د بس کې نو دی ډایرک په لاسونو وینځلو باندې شروع کولی شي. موالات دی لوي چې پرله پسې والے نو دی کې پرله پسې والے شرط وای نه دی. کلک فرق فاصله پکې راشي د وخت په لحاظ باندې نو هم او داسې جایز دی او صحیح دی. او دس کې نیت کول چې دی نو دا شرط نه دی. او دس کې نیت کول شرط نه دی لکه تیمم کې نیت کول چې دی نو هغه شرط دی. لکه تیمم کې فرض یو نیت دی او دوا ضرب دی نو تیمم کې نیت شرط دی او دس کې نیت چې دی نو هغه شرط نه دی. دغه شانتی او دس د پارا بسم الله ویل هم شرط نه دی. لکه بسم الله ویل دا شرط نه دی. نه په خوله کې اوبه اچول نه په پوزه کې اوبه اچول دا شرط نه دی. لکه واجب پکې نه دی. امام احمد ابن حنبل رحمه الله وایي چې دا بسم الله ویل دا واجب دی. دغه شان دی په خوله کې اوبه اچول په پوزه کې اوبه اچول دا وی واجب دی. نو زمونږ په نسبت امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې دا بسم الله ویل پکې واجب نه دی. امام احمد ابن حنبل رحمه الله دلیل پیش کړي لا وضوء لمن لم یذکر اسم الله علیه
داغه سړی او دس وای معتبر نه دی چا چې بسم الله او نوایلا بسم الله چې وای چا او نوایلا دا غاړو او دس معتبر نه دی. زمونږ یو دلیل دار چې حدیث شریف کې راځي چې چا او دسو کو او بسم الله وایلا د ټول بدن پاک شو او دس کول نمخ کی بسم الله وی ټول بدن پاک شو او چا چې او دسو کو او بسم الله او نه ویلا نه پاکیږي مگر د اغه ځایونه چې کم د وینځل مخلاص دی وینځل خپې دی وینځلې اغه ځایونه پاکیږي چې کم تا په وو باندې وینځو چې او دس ته وکړو نو ټول بدن دی پاک شو. نو او دس دار چې بل روایت کې راځي یو صحابي او دسو یو سړی او دسو کو د نبی علیہ السلام خوا کی بسم الله یو نو ویلا نبی علیہ السلام ورته وی چې دا او دس دی دوباره وکا هغه بیا دوباره او دسو نو بیا بسم الله او نبی نبی علیہ السلام ورته وی چې او دس دی بیا دوباره کا نو دس بیا دوباره کا بیا درې ځلې چې بیا او دس دوباره کا نو بیا او دس کو نو بیا بسم الله وی نبی علیہ السلام ورته وی چې اوس خیر ته ورسېدی او دس چې دین او هغه دی اوس صحیح شو. نو امام احمد ابن حنبل رحمه الله وی چې بسم الله ویل پکې شرط دی او دس کی سنت نو او دس کی سنت دا دی چې سړی نیتو کی او دویم لاسونه سړی ووینځي مړوند پورې دې ځای نه پورې ډومبې لاسونه ووینځي او بیا په خوله کې اوبه واچوي بیا په پوزه کې اوبه واچوي پوزه کې اوبه چول دا یو سنت دی او بیا پوزه سون کول چې دین هغه دویم سنت دی. نو پوزه کې اوبه چول او بیا پوزه سون کول درې ځلې په خوله کې اوبه واچوي هغه بیا درې ځلې په پوزه کې اوبه واچوي هغه به سون کوي. علماء لیکلي که پوزه خراب وي نو دا کچۍ ګوته د ګس لاس چې دی نو دا به په پوزه کې ور ولیدنه بیا هر اندام چې دی نو هغه درې ځلې وینځل هر یو اندام درې ځلې وینځل بیا د ټول سر مسح کول دا سنت دی او ترتیب سره او دس کول سنت دی. مسواک کول چې دی دا په او دس کې دا سنت دی. بل دی کې مستحبات داری چې یو سړی په خي طرف باندې شروع کې لکه ډومبې لاس وینځي نو ښی لاس وینځي خپه وینځي نو ښی خپه وینځي او د مسواک فضیلت چې دی نو هغه ډېر زیات دی. او دس کم سنت دے داول او دس نه علاوه هم سنت دے. حدیث شریف کی راضی و جبریل علیہ السلام بما ته د مسواک بارکی وصیت کولو تر دې پورې چې عزت په خپل اورو باندې او یریدم. اوس بعض کسانی و یره د غاخونو کې می چینجیو شول غاخ می دړ کئ دا مسالې را پیخیږي انسان ته خو چې یو سړی مسواک کوي پابندۍ سره نو دغه سړی ته دا مسالې نه را پیخیږي پابندۍ سره یو سړی مسواک کوي نو د غاښونو دا چینجي به په غاښ باندې به چینجي نه لګي مرض به نه لګي اورۍ به نقصان نه کوي. نو ډېرو خبرو نه به بېغمه یي که یو سړی او دس کوي نو مسواک وله پکار دی او که یو سړی د شپې اوده کېږي مسواک دی وکړي یو سړی کور ته داخلېږي مسواک دی وکړي یو سړی د خوب نه راپاسي مسواک دی وکړي. وآخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.